پتن سے خبر ہے جہاں پر انٹر بورڈ ساہیوال کے تحت ہونے والی کبڈی ٹورنامنٹ کا فائنل 29 ایس پی گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول نے جیت لیا۔ پاک پتن میں ٹورنامنٹ میں ساہیوال ڈویژن کی مختلف اسکولوں کی 15 ٹیموں نے حصہ لیا، جس کا فائنل 29 ایس پی گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کا مقابلہ چیچا وطنی گورنمنٹ ہائی اسکول کے درمیان کھیلا گیا، جو کہ دلچسپ مقابلے کے بعد پاک پتن 29 ایس پی اسکول نے کبڈی میچ جیت کر اپنی پہلی پوزیشن برقرار رکھی۔ میچ کے مہمان خصوصی رانا کوثر سی ای او ایجوکیشن پاک پتن اور چودھری مشتاق علی ڈی ای او نے بہترین انتظامات کرنے پر عمر دراز خان معاون خصوصی اسکول انتظامیہ کو مبارکباد دی اور جیتنے والی ٹیم میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ آپ کوچ شریف سے خبر، جہاں پر اوچ شریف کے نواحی علاقے اوچ مغلا میں 5 افراد کا مقامی صحافی کے مکان پر قبضے کی کوشش سامنے آئی ہے۔ مزاحمت کرنے پر نوکر کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا گیا۔ آپ کو افسوسناک خبر سے ایک بار پھر آگاہ کرنے کی اوچ شریف میں نجی ٹی وی چینل کے نمائندے سید مجتہد رضوی کے گھر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ مزاحمت پر فائرنگ کر کے نوکر کو شدید زخمی کر دیا۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اوچ شریف سے نمائندہ پنجاب ٹائمز نیوز رجب سیال سے۔ جی رجب، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ آگاہ کیجیے گا۔ اوچ شریف کے نواحی علاقہ اوچ موغلا میں پلاٹ کے تنازع پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر نجی ٹی وی چینل کے نمائندے مجتبیٰ رضوی کے رہائشی پلاٹ پر قبضے کرنے کی کوشش کی گئی تو وہاں پر موجود نوکر نے منع کیا تو ملزمان نے فائرنگ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ زخمی کو 1122 نے مقامی RHC ہسپتال اوچ شریف منتقل کیا، جہاں طبی امداد کے بعد بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال ریفر کر دیا گیا۔ زخمی کی شناخت محمد صابر کے نام سے ہوئی، جس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ مقامی پولیس تھانہ اوچ شریف نے ایک ملزم کو حراست میں لے لیا۔ SHO اوچ شریف اظہر اقبال کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہے، متاثرہ شہریوں کو انصاف فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے، جہاں پر ہمارے ڈپٹی بیورو چیف نذیر احمد ترڑ کی رپورٹ کے مطابق طلباء تنظیموں کی بحالی اور دیگر مطالبات کے لیے سینکڑوں طلباء سڑکوں پر نکل آئے، احتجاجی مظاہرہ کیا، جبکہ کالج سے پریس کلب تک ریلی بھی نکالی گئی۔ طلباء تنظیمیں بحال کرنے اور بابا فرید یونیورسٹی کی کلاسز کے آغاز کا مطالبہ کیا گیا۔ ریلی میں کالج کے طلباء نے اپنے مطالبات کے حق میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ریلی گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سے شروع ہوئی اور کالج روڈ سے ہوتی ہوئی پریس کلب پاک پتن پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی قیادت کسان رہنما میاں عبدالرحمان وٹو، طالب علم رہنما مستنصر کامران بلوچ، شہزاد وٹو ایڈوکیٹ، نعیم وٹو، شاہزیب دستگیر، علی اسنین نے کی۔ ریلی میں طلباء، وکلاء، تاجر، میڈیا اور سول سوسائٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء ریلی نے مطالبہ کیا کہ طلباء کے مسائل کے حل کے لیے اور سیاسی عمل میں شرکت کے لیے طلباء تنظیموں کو بحال کیا جائے، تعلیمی اداروں کی نجکاری بند کی جائے، بابا فرید یونیورسٹی کی کلاسز کا آغاز کیا جائے، گورنمنٹ بوائے اور گورنمنٹ گرلز کالج کو اپ گریڈ کیا جائے۔ مظاہرین نے کہا اگر مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا۔ خبر مٹیاری سے، جہاں پر مٹیاری کے سینئر صحافی بابو محمود خاسقیلی کی بھنکچ عرصہ علیل رہنے کے بعد جامشورو کی لیاقت یونیورسٹی اسپتال میں وفات پا گئی ہیں۔ مرحومہ کی نماز جنازہ حالانکہ قریب ان کے آبائی گاؤں خاسقیلی میں درگاہ مالک پیر کے احاطے میں ادا کر کے مرحومہ کو اسی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ مرحومہ کی نماز جنازہ میں مختلف سیاسی سماجی رہنماؤں، مختوم ہاؤس کے قریبی ساتھی، فقیر حسین علی جعفری، غلام اکبر بھٹو، وڈیر اسلم سوہو کے علاوہ صحافی برادری میں سینئر صحافی کامران میمن، GM بابو خاسقیلی، مٹیاری میڈیا ہاؤس کے صدر ریاض چانڈیو، ضمیر خاسقیلی سمیت دیگر اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا، جہاں پر ہمارے بیورو چیف نثار بلوچ کی رپورٹ کے مطابق آج گورنر بلوچستان سید ظہور آغا نے کہا کہ ہزار گنجی کے عوام کے درینہ مسائل کے حل کے لیے فوری طور پر اقدامات اٹھائے جائیں گے، خصوصاً کلی، چلتن، رئیسانی، ہزار گنج، بریج ٹاؤن، ہزار گنجی کے قبرستان کے درینہ مسئلے کے حل کے لیے بہت جلد عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ محکمہ جنگلات سے بات کر کے محکمہ جنگلات کی زمین میں قبرستان اور جنازہ گاہ کے لیے زمین الاٹ کروں گا۔ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر عوام کو درپیش مسائل اور مشکلات حل کرنے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لائیں گے۔ قبرستان اور جنازہ گاہ کے لیے علماء کرام اور قبائلی مشران کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ گیس کمپنی فوری طور پر کلی، چلتن، رئیسانی، ہزار گنجی، بریج ٹاؤن، ہزار گنجی کے ملحقہ علاقوں میں گیس پریشر کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعرات کے گورنر ہاؤس میں جمعیت علماء اسلام ضلع کوئٹہ کے ضلعی معاون سیکریٹری اطلاعات نجم المدارس یونٹ کلی چلتن رئیسانی ہزار گنجی کے امیر مولانا محمد طاہر توحیدی کی قیادت میں کلی، چلتن، رئیسانی، ہزار گنجی، بریج ٹاؤن، ہزار گنجی کے علماء کرام اور قبائلی مشیران سے ملاقات کے موقع پر گفتگو میں کی۔
खबर शामिल करते हैं जहलम से, जहां पर बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर भारत से आए हुए सिख यात्रियों ने जहलम की तहसील दीना में मौजूद कला रोहतास के बाहर गुरुद्वारा चौहा साहब पर हाजिरी दी। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर भारत से आए 49 मर्द और ख़वातीन सिख यात्रियों ने जहलम की तहसील दीना में मौजूद आलमी सकाफती विरसा किला रोहतास के बाहर दिर तामीर गुरुद्वारा चौहा साहब पर हाजिरी दी। कुछ सिख यात्रियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे और प्यार करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत, चंडीगढ़ और दीगर इलाकों से आए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात ने सरहद पार आए सिख यात्रियों को पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने पर मजबूर कर दिया। मरी में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अहकामात सरकारी काली भेड़ों की पुशपनाही से कब्ज़ा ग्रुपों ने दिलो दिलेरी से रोंदनी शुरू कर दी। ग्रीन बैलेट के बाद कब्ज़ा ग्रुपों के हाथ खुल गए। ना पुलिस का खौफ, ना हुकूमत का डर नज़र आता है। जुमेरात 25 नवंबर की रात मरी एक्सप्रेस वे पर वाक़ई जद्दी मलकियती ज़मीन पर इशा की नमाज के करीब कब्ज़ा ग्रुप ने मकामी शख्स मोहम्मद गालिब मोहम्मद खालिद की ज़मीन पर एक कंटेनर रखकर किराए के चंद जराइम पेश अफराद को उसमें छोड़ दिया और कहा कि सुबह यहाँ काम शुरू करेंगे। जुमेरात के दिन हकीकी मालिक ज़मीन ने कमरा बनाया, जबकि उस रात कब्ज़ा ग्रुप ने कब्ज़ा करना चाहा। मकामी लोगों के मुताबिक हल्का पटवारी की मिली भगत भी इसमें मुकम्मल शामिल है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रातों रात मोहम्मद गालिब की बिरादरी और अहले इलाका ने जमा होकर कंटेनर उलट दिए। इसमें मौजूद किराए के जराइम पेश अफराद मौका से पहले भाग गए। मरी पुलिस मौका पर पहुंची। रात गए कब्ज़ा ग्रुप के करिंदे दोबारा कब्जे के लिए पहुंचे, जिनमें से मकामी अफराद ने 2 करिंदों को पकड़कर दोबारा पुलिस थाना मरी को इत्तला दी और पकड़े गए करिंदों को मौका पर ही मरी पुलिस के हवाले कर दिया। इस मौका पर एक करिंदे ने बताया कि उसको किसने लाया और क्यों लाया। आइए उस करिंदे की अपनी जुबानी सुनते हैं। अदनान ऐसा ना सही आंदा कि भाई तक बहना कंटेनर ही कब्जा करी था, सुबह काम कर सोन बंदे थे। डेरा लायार से खबर है, जहां पर डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद रज़ाक खान हुजक ने कहा कि सर्दियों में कोरोना की शिद्दत में इजाफा होता है। उनसे महफूज रहने के लिए उन्होंने आवाम से पुरजोर अपील की है कि ना सिर्फ वो खुद बल्कि 12 साल तक उम्र के अपने बच्चों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। हुकूमत आवाम की सेहत को तमाम बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज तक पहुँचाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल को बरोए कार ला रही है। अब आवाम को चाहिए कि वो हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। हुकूमत की कोशिशों में भरपूर अंदाज में न सिर्फ खुद हिस्सा लें बल्कि दूसरों को भी कोरोना जैसी वबा से महफूज रहने के लिए उनमें शऊर आगाही उजागर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। जाफराबाद से खबर है, जहां पर चीफ तादा मीर मोहम्मद अली खान खोसा ने कहा कि खोसा अक़वाम मुल्क में सबसे बड़ी अक़वाम में है, जो कि मुल्क के कोने कोने में बसे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि खोसा कम्यूनिटी को आपस में मुत्तहिद हो और अक़वाम खोसा से इल्तिजा है कि वो आपस में इत्तेहाद, इत्तफाक और भाईचारे को फ़रोग़ दे और कोशिश करें कि सब मिलकर खोसा कम्यूनिटी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर खोसा अक़वाम अपने बच्चों की तालीम के जेवर से आरास्ता करें। तालीम के बगैर कोई भी अक़वाम तरक्की नहीं कर सकती। चीफ सादा मीर मोहम्मद अली खान खोसा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने इंतहाई महंगाई लाई हुई है, गरीब आवाम का गुजर बसर नहीं हो रहा। गरीब की पहुँच से हर चीज़ दूर हो चुकी है। महंगाई ने मजदूर तबके से 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान करती है। उन्होंने कहा कि अनकरीब खोसा कम्यूनिटी का एक इजलास मुनक़िद होगा। इजलास में आपस में सलाह मशवरा करेंगे कि आने वाले आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात में अपना उम्मीदवार लाएंगे या फिर किसी के साथ सपोर्ट करेंगे। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां पर नौशेर फिरोज के शहर भरिया सिटी में सदाम कल्होड़ हमारी घर में असले के दौर पर अपने क्रिमिनल साथियों के साथ हमारे घर में घुसकर ज़बरदस्ती में लड़की को ज़बरदस्ती उठाकर ले जा रहे थे। घर वालों के शोर शराबे और मुज़ाहमत पर उसने मेरे शोहर और भाई को ज़ख्मी कर दिया। ये फरियाद करते हुए कहा कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध, SSP नौशेर फिरोज, DSP भरिया सिटी, SHO भरिया सिटी से अपील है कि हमारी मदद की जाए। सेक्रेटरी ज़राअतुल बलूचिस्तान अली खोखर ने कहा कि ज़िम्मेदार मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, जिनकी बदौलत मुल्क में खुराक का बंदोबस्त होता है। खाद की कीमत में इजाफा और ब्लैक में फ़रोख्त करने वाले डीलर्स और दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, जिसकी बदौलत खाद की कीमतों में कमी आई है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने सर्किट हाउस डेरा मुराद चमाली में ज़िम्मेदारों से इजलास के दौरान खिताब करते हुए किया। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल तौसी मसूद अहमद बलोच, एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत इमरान खान, DG वाटर मैनेजमेंट अली रज़ा जमाली, डायरेक्टर जनरल MD मलिक रफ़ीक अहमद सिराशी, डायरेक्टर सैयद फजल हक काकर समेत दीगर ने शिरकत की और उनका ये कहना था कि ज़िम्मेदारों ने ज़राअत के हवाले से आने वाले दरपेश मसाइल और खाद डीलर की जानिब से खाद की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करने के हवाले से भी उन्हें आगाही फराहम की गई।